नमस्कार। साहित्य घर रे आज आम शुणा ओडिया साहित्य आकाशर उदीयमान तारका मनोज दासଙ୍କ द्वारा रचित एक प्रसिद्ध गल्प जार शीर्षक है एक चोरीर वृत्तांत। बनस्तर पक्षी माने एणिकी आउ जनपदर वृक्षलता गहल को क्वचित आसुथिले, कारण 1943 मसीहार सही विलंबित बसंतरे एकांत विषाक्त होई नथिले फलपुष्पत निश्चय नवोद्गत कौल पत्र सबकु मध्य सर्वदा भक्षण करि चलिथिले सीमाहीन क्षुधार एक एक चलमान भयावह विग्रह उत्तर बालेश्वरर मानव और शावक वृंद। एमंत समय रे वृद्ध वृंदावन को एककालीन 20 सेर चाउल मिली जाइथिला। एई दुर्दिन रे बड़ बाबूंकर एई दान सकाशे वृंदावन कांदी पकाइथिले। जदिच से अत्यंत वृद्ध और रक्तहीन होइथिबा जोगु अश्रुरे रूपांतरित हेला भली सामग्री तांको देहरे किछि नथिला। विशेष द्रष्टव्य जे दारुण दुर्भिक्ष बेले दानर एक असाधारण अर्थ चालू होई थाए। सेतेबेले जदि माणे जमी बदल रे मात्र महणे धान बा चाउल दिया जाए तेबे सुद्धा ताहा दान, जेहेतु दत्त पदार्थटी आउ किछि नुहे आहार सामग्री अटे। दानवीर उपाधि भूषित हेबार समस्त आयोजन समाप्त हेबा बेलकु सहृदय पाठक वर्ग पढ़ी अश्रु संवरण करिपारिबे नाही जे बड़बाबू एकदा निशिथरे अत्यधिक छाग मांस भक्षण जनित अप्रत्याशित प्रक्रिया रे परलोक गमन कले। अपेक्षाकृत अल्प मांस आहार करिथिबा तदीय गुमास्ता शास्त्रोलोचन रे एतदुपलक्ष्य जहा कहिथिले तार मर्म हेला चतुर्दिगरे एते प्रिय प्रजा परिजन दुर्भिक्ष हेतुरु अहरह मरिबार देखि भावप्रवण बड़बाबू बा किपरि देह धरी रही पारि थान्ते। जनसाधारणक उद्देश्य रे चाउल बंचाइबा सकाशे से अधिकरु अधिक मांसाहार करुथिले। से जहा हेउ वृद्ध वृंदावन 2 वर्ष भितर एककालीन 20 सेर चाउल देखि नथिले। अतएव एक दुर्निबार पुलकरे से ताकू स्वगृह अभिमुखे बोही नहीं चली सीना, किंतु बयस और सामर्थ्यर जो स्तर रे से उपनीत होइथिले तार भार बहन सकाशे उपयुक्त नथिला। अवश्य उपार्जनर मरीचिका पछरे प्रभावित होई तांकर समस्त पुत्र 3 मास हेब प्रवासी होई नथिले तांकु ए कार्य तुलाइबाकू पड़ंता नाही। 2 दिन हेला वृंदावन किछि खाई नथिले, कारण हठात 2 कोश दूररू तांको झियो अनु और तार 3 वर्षर पुओटी आसी तांको पाखरे पहुंची थिले। गतकाली वृंदावन को तांको ग्राम संपर्किया जने भाउज जे मुढ़ी गंडा को श्रद्धारे जाची देइथिले ताहा से नहीं जाई अनु और तार पुओ को समर्पण करि देइथिले। निजे भाउजंको घरे खाई आसी छंती कही अनु निजे किछि बण आलू तांको सकाशे नहीं आसीथिला, ताकू मध्य से तांको दिहरे जाए नहीं बोली कही खाई नथिले। अतएव अनु और तार पुओ आज सेतक सिझाई खाई रही थिले। अनु को विदाय देवा पूर्वरु ताकू मुठिए भात खुआई पारिबे एई मधुर प्रतिश्रुतिपूर्ण आगत प्राय मुहूर्तर स्वप्न देखि से बाट चलुथिले। ता छड़ा अनु जे मागुणी नहीं आसीथिला सेतक मध्य से पूरण करि पारिबे। अनु चाहे किछि चाउल, ता बड़ पुओ एभली बेमार पड़िछि जे ताकू 2टा भात रांधि पथि न खुआइले न चले। अपेक्षाकृत संभ्रांत ग्रामवासी माने सेतेबेले विशुद्ध क्षुदा को बेमार बोली उच्चारण करुथिले। गाँ मथान रे वृंदावन तांकर अनति क्षुद्र बासगृह रे प्रवेश करी जानिले अनु तार पिला को धरी कुआडे हुए तो गाँ भितर को बाहरी जाइछि। चाउल पाछियाटी तले थौ थौ तांको मुंड को नूतन धारणाटी आसीगला। से खंडिया अखा संग्रह करी अधा अधि चाउल सेथिरे ढाली ताहा बंधाबंधी करी दांड घरे थोईदेले एवं बाकी अधक घर भितर को उठाई नहीं गले। स्वाभाविक समय रे एभली बुद्धि कदापि तांको मुंड को आसी नथांता। ए कथा से निजे बुझीथिले, किंतु आपाततः एई अस्वाभाविक कार्यटी थिला अवश्य कर्तव्य। समुदाय चाउल तांकर बोली जानिले अनु निश्चय बेसी आशा करिवो। अथच जेउ वेदनादायक मूल्य देई से सेतक चाउल आनिथिले ताहाकू तांको पुओ आगरे न्याज्य बोली उपस्थापित करबाकू हेले
ସେ ସହରରୁ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ଚାଉଳ ଘରେ ମହଜୁଦ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା, ବାପା, ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ପୁଡ଼ିଆଟି କାହାର? ସେତେବେଳେ ଯଥାବିଧି ବୃନ୍ଦାବନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେଇଟି ନାଳ ଆରପାରିରେ ବିଶେଇ ପ୍ରଧାନ ବାବୁଙ୍କଠୁ କିଣି ଆଣି ଥୋଇଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ପରେ ଆସି ନେଇଯିବ ବୋଲି କହିଛି। ଏହାପରେ ବୃନ୍ଦାବନ ପାଛିଆରେ ଥିବା ଚାଉଳକୁ ଅନୁକୁ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁ ଅବିଳମ୍ବେ ତାର କିୟଦଂଶରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ସକାଶେ ଅର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା। ସକାଳ ଓଳିଯାକ ଇତସ୍ତତଃ ବୁଲାବୁଲି କରି ଅନୁ କେରାଏ ଶାଗ ଓ ମେଞ୍ଚାଏ କଅଁଳା ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ସେତକ ସହଯୋଗେ ବୃନ୍ଦାବନ ବହୁଦିନ ପରେ ବଡ଼ ପରିତୃପ୍ତି ସହକାରେ ଭୋଜନ କଲେ। ଆହା, ଏକଦା ଝିଅଟିର ନାମ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଖିବା ପଛରେ ତାଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ପରଲୋକଗତା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେତେ ଆଶା ଓ ଅସ୍ପୃହା ନଥିଲା ସତେ। ସେ ରାତିଟା ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପାଖାପାଖି ତିଥି। ଯଦିଚ ଅନୁର୍ବର ମେଘମାଳା ତଳେ ଜହ୍ନ ଦିଶୁଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମ୍ଳାନ, ଉପର୍ଯ୍ୟୁପରି ଝଡ଼, ବନ୍ୟା ଓ ମହାମାରୀ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ସେହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସେ କାଳରେ ରାତି ଟାଣି ଦେଉଥିଲା ମୃତ୍ୟୁହୋମ ସ୍ତବ୍ଧତାର ଆବରଣ। ସେ ରାତିର ପ୍ରଥମ ପହରରେ ଧୂଳି ଧୂଳି ঈଷତ୍ ବର୍ଷା ହୋଇ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାର କିୟତ୍କ୍ଷଣ ପରେ ଗ୍ରାମର ଉପାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଗଳିରୁ ଶୁଭିଲା ଚିତ୍କାର, ଚୋର ଚୋର। ସାଧାରଣ ସମୟରେ ଏଭଳି ଡାକର ଅବିଳମ୍ବେ ଭିଡ଼ ଜମିଯାଏ, ହୁଲ୍ଲୋଡ଼ରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଚମକିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଅନଟନ ନିପୀଡ଼ିତ ରାତିରେ ସେଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ତଥାପି ସେ ରାତିରେ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କର କେତେକ କର୍ମଚାରୀ ଦୂରାନ୍ତରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସମବେତ ଡାକା ହାକରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଜନସମାବେଶ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଚୋର କିନ୍ତୁ ଅଦୂରରେ ତୋଟା ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟିଏ ଡେ ଲାଇଟ୍ ଜଳା ହୋଇ ଆସିଲା। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଆସିଲା 2ଟି ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ କେତୋଟି ମଶାଲ ଓ ଲଣ୍ଠନ। ବେଶ କିଛି କାଳ ପରେ ଜନପଦର ସ୍ଥବିର ଜୀବନ ପ୍ରବାହ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ହେଲେ ବି ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁର ବିବର୍ଣ୍ଣ ଛାୟାଦୂତ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ହା ହୁତାଶମୟ ଲଢ଼େଇ କଥା ଭୁଲିଯାଇ ଉତ୍ସାହରେ ଇତସ୍ତତ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚୋର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଚୋରି ଜିନିଷ ତଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ବୃନ୍ଦାବନ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କଲେ। ତାହା ହେଲା ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ସେ ରଖିଥିବା ଚାଉଳ ବୁଜୁଳାଟି। ଅଚିରେ କ୍ଷୁଦ୍ରୟାତନ ଗହନ ତୋଟାଟିକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଘେରିଗଲେ। ଅଧା ଅନ୍ଧାର ଅଧା ଆଲୁଅରେ ସେଇ ବୁଭୁକ୍ଷୁ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଏକ ନୂତନ ବୁଭୁକ୍ଷା ଜନ୍ମ ନେଉଥିଲା। ଚୋରକୁ ଦେଖିନେବାକୁ ହେବ। ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷୁଧାର ଏହି ଆବର୍ତ୍ତ ଭିତରୁ ପୁଳାଏ ଆହାର ଅପହରଣ କରି ନେଇଯିବାର ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଯାହାର। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସମବେତ ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ। ଲାଠି, ଢେଲା ବା ଛୁରୀ ସଜ୍ଜିତ ଜନବଳୟଟି କ୍ରମେ ତୋଟାର ଚାରିଦିଗରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଭାଗକୁ ଚିପି ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ସେ ଅବରୋଧକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ଚୋର ପକ୍ଷରେ ହୁଏତ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଉଗ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଭରା ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଡେ ଲାଇଟ୍ଟି ହଠାତ୍ ଲିଭିଗଲା ଏବଂ ସଭିଙ୍କର କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ଅବସ୍ଥାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତୋଟା ଭିତରୁ ଚୋର ତୀର ଗତିରେ ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ଛୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ତାର ଗତିମାତ୍ର ବାରି ହେଉଥାଏ, ରୂପ ନୁହେଁ। ଯଥୋଚିତ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ସଭିଏଁ ତାର ଅନୁଧାବନ କଲେ। ସେହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭିତରେ ଅପସୃୟମାଣ ଚୋରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଢେଲା, କାଠଖଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି। ସମସ୍ତେ ଏହା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚତୁର୍ଗୁଣ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ଯେ ଚୋର ଢେଲା ମାଡ଼ରେ ଥରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ପୁଣି ଉଠି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ପତନ ଓ ଉତ୍ଥାନର ସେହି ଅବସରରେ ଜନତା ଓ ତାହା ଭିତରର ବ୍ୟବଧାନ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଆସିଲା। ସୁତରାଂ ବୃନ୍ଦାବନଙ୍କ ଘର ନିକଟକୁ ଆସି ସେ ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ କାହାରି ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ନାହିଁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କରି ବାଡ଼ିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ଜନତା ଯଥାଶୀଘ୍ର ବାଡ଼ି ଭିତରର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଖେଦିଯାଇ ତର୍ଣ୍ଣ ତର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଘର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପଶିଲେ, କିନ୍ତୁ ନା, ଘର ଭିତରେ କେହି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ ଅନୁ ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିଥାନ୍ତା। ଏତିକିବେଳେ ଘର ପଛପଟ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ କେହି ଜଣେ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବା ଭଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବାରୁ ଜନତା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେହି ଦିଗରେ ଧାବମାନ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକା ବୃନ୍ଦାବନ ପୁତ୍ତଳିକା ଭଳି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ
କିଛି ଦିନ ହେଲା ମାଇ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ତାର ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁକୁ ଦନ୍ତା କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଗଛରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା। ସେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଡେଇଁଥିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଥିଲେ ଯାହା ଜନତା ଜାଣିନଥିଲେ। ସେ କଥା ହେଲା ସେଦିନ ଖିଆପିଆ ପରେ ବେଳବୁଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁକୁ ସେ କିଛି ଚାଉଳ ଦେଇ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ବିଦାୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ପ୍ରଣାମ କରି ଓ ଟିକି ପୁଅକୁ ପ୍ରଣାମ କରାଇ ଆଖି ପୋଛି ପୋଛି କ୍ରମେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ନିର୍ଜନ ତୋଟା ଟିପି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଯାଏ ବୃନ୍ଦାବନ ତାର ଗତିପଥକୁ ଅନାଇ ରହିଥିଲେ। ପିତା ଓ ପୁତ୍ରୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ଲଣ୍ଠନଟି ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇ ଏକ ଅଶ୍ରୁତପୂର୍ବ ଭୀତସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ତୁ ପୁଅକୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଏଇ ଅନ୍ଧାର ବର୍ଷାରେ ପୁଣି 2 କୋଶ ବାଟ ଆସିଥିଲୁ ମା? ଅନୁ ଥରି ଥରି ବୃନ୍ଦାବନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତା ପିଠିରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ, ଶାଢ଼ୀ ରକ୍ତାକ୍ତ। ବୃନ୍ଦାବନ ତାକୁ କୁଣ୍ଢାଇ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଇ ତାଙ୍କର ଅଲିଅଳି ଅନୁ, ଯାହାର ନାମ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା।